네, 출애굽기 3장 1절 15절 말씀 함께 하나님의 말씀을 우리 살펴보도록 하겠습니다. 우리 본문 말씀 한번 같이 읽어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리 교독하시겠습니다. 제가 먼저 읽으면은 여러분께서 그 다음 구절 읽는 걸로 해서 교독하겠습니다. 출애굽기 3장 1절 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양떼를 치더니 그 떼를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산 호렙에 이르매 여호와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃 가운데서 그에게 나타나시니라. 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라. 하나님이 떨기나무 가운데서 그를 불러 이르시되 모세야 모세야 하시매 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라. 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라. 또 이르시되 나는 내 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이니라. 모세가 하나님 배웁기를 두려워하여 얼굴을 가리매 여호와께서 이르시되 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독자로 말미암아 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고 내가 내려가서 그들을 애굽의 내 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅, 젖과 꿀이 흐르는 땅, 곧 가나안 족속, 헷 족속, 아모리 족속, 브리스 족속, 히위 족속, 여부스 족속의 지방에 데려가려 하노라. 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게 달하고 애굽 사람이 그들을 괴롭게 하는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 모세가 하나님께 아뢰되 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까? 하나님이 이르시되 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라. 모세가 여호와께 아뢰되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희의 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까? 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라. 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라. 하나님이 또 모세에게 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 너희의 조상 하나님 여호와 곧 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님께서 나를 너희에게 보내셨다 하라. 이는 나의 영원한 이름이요 대대로 기억할 나의 칭호니라. 아멘. 우리 아이들 1.5세, 2세들이 같이 예배를 드리고 있기 때문에 영어로 한번 다 같이 한 목소리로 읽어보도록 하겠습니다. 저랑 같이 읽도록 합니다. 소리내서 읽습니다. 시작. Now Moses was tending to a flock of Jericho, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the desert and came to Horeb, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in the flames of the fire from within a bush. So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, Here I am. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this Moses hid his face, because he was afraid to look at God. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them
from the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, to home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. And now the cry of the Israelites had reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. So now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? And God said, I'll be with you, and this will be the sign to you, that is, I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Moses said to God, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you. And they ask me, what is his name? Then what shall I tell them? God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to Israelites. I am has sent me to you. God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, the name by which I am to be remembered from generation to generation. 아멘. 우리 한글과 영어로 같이 길지만 같이 읽었습니다. 우리 이 말씀을 가지고 애굽 질병의 그 의미, 이러한 뜻으로 하나님의 말씀을 함께 상고하면서 하나님께서 주시는 메시지를 이 시대에 주시는 메시지를 함께 생각하면서 우리 하나님의 뜻을 상고하는 시간을 갖도록 원하겠습니다. 애굽에 야곱의 가족 70명이 이민을 왔었죠. 그래서 야곱의 가족이 70명이 우리 창세기 50장에서 출애굽기 1장으로 비록 한 장 차이지만은 거기는요 큰 변화가 있습니다. 야곱의 가족 70명이 큰 한 민족 200만이 넘는 이 민족이 된 것을 우리가 보게 되죠. 야곱의 허리에서 나온 사람이 모두 70명이다 그랬습니다. 그러니까 야곱이 요셉의 초청으로 애굽에 이민을 갔을 때에 70명이었다 그랬습니다. 그런데 야곱 식구들 중에서 이제 1세대라고 볼 수 있죠. 요셉과 그 시대의 모든 사람들, 야곱도 물론 죽었고, 이렇게 해서 한 시대가 지나가고 두 시대가 지나가게 되고 창세기 50장에서 출애굽기 1장으로 넘은 과정에서 이스라엘 백성은 70명이 200만의 한 민족이 되었던 것을 보게 됩니다. 우리가 여기서 한 가지 신학적인 지식을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 창세기 46장 26절 27절에 보면요, 야곱과 함께 애굽에 들어간 자는 며느리들 여자들 빼고 66명이었다 이렇게 말하고 있습니다. 66명 남자들만 해서 이렇게 갔었는데 여기에다가 요셉 그리고 두 아들이 있었죠. 두 아들 므나헴과 에브라임이 있었죠. 이 두 명 셋을 더하고 다음에 야곱을 더하면 70명이 되는 겁니다. 이 70명이다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 이렇게 해서 애굽의 거주 기간이 다 해서 430년입니다. 430년을 본다면은 애굽의 이스라엘 백성이 이주해서 창세기 50장에서 출애굽기 1장까지 그 기간은 350년이 경과된 시간이라고 볼 수가 있습니다. 어떻게 알 수 있냐면은 전체 이스라엘 백성의 거주 기간, 애굽의 거주 기간이 430년인데 요셉이 39세 때에 야곱의 자기 모든 식구들 이민으로 초청을 하죠. 그리고 요셉이 110세에 죽습니다. 그러니까 이스라엘 백성이 야곱의 가족이
요셉과 함께 보내는 시간이 70년이라 볼 수 있습니다. 그래서 430년에서 70년을 빼면은 350년이 되겠죠. 그래서 창세기 50장과 출애굽기 1장 사이는 350년 기간이 있다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 여기에 우리가 이제 더 살펴볼 수 있다면은 이 350년에 그러니까 요셉 70년, 요셉 사후에 280년이 지나고 그다음에 모세가 40년, 40년, 80년 출애굽 기간 이렇게 할 때 도합 다 해서 430년이 출애굽 기간까지 이스라엘 백성이 애굽에 거주하는 기간이 될 수가 있다고 볼 수가 있습니다. 레위 족속을 제외한 20세 이상의 남자들 계산해서 보니까 60만 3,550명이었다고 민수기에 말하고 있잖아요. 그러니까 여기에 이제 여자들하고 20세 이하의 남자들을 뺐으니까 계산한다면은 어림짐작 약 250만 명의 이상이 넘는 한 민족으로서 충분히 가능한 이러한 사람의 숫자가 될 수가 있다 볼 수가 있는 것이죠. 당시에 애굽의 역사를 한번 살펴본다면은 이 출애굽기를 이해함에 있어서 좀 더 우리가 자세하고 또 심도 있게 공부를 할 수가 있으리라고 봅니다. 애굽은요, 애굽 요셉 당시에 힉소스 왕조였습니다. 이 힉소스 왕조는 전통적인 애굽의 왕조가 아니었습니다. 애굽의 함의 후손들이 애굽의 토종 민족이라고 볼 수가 있지 않습니까? 그런데 힉소스 왕족은 셈족에 있었죠. 셈족에 있었는데 혁명을 통해서 반역을 통해서 힉소스 왕조를 건설했습니다. 그래서 15, 16, 17대의 왕조를 애굽에서 건설하게 됐죠. 셈족에 있었고 애굽의 그 전통적인 그런 족속과 관계 없었으므로 이방인이 정권을 잡았다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 이제 이러한 왕조가 3대 왕조까지 가지만은 거기 있는 토속 민족들에게 환영을 받지 못할 것은 분명하죠. 그래서 아흐모세라는 사람에 의해서 애굽에 반역이 일어나고 아흐모세 왕조 18대 왕조가 세워지게 됩니다. 요셉을 알지 못하는 새 왕이 나왔다는 것은 바로 이러한 사람들이 왕이 되었다. 아흐모세 왕조가 이렇게 볼 수가 있습니다. 이렇게 하면서 아흐모세 왕조에서 제3대 왕인 투트모세 1세가 이제 왕이 되었을 때에 이제 모세와 관계된 역사가 진행된 것을 보게 되죠. 투트모세 1세는요 대왕으로 칭송을 받았던 그러한 왕이었습니다. 그런데 투트모세 1세는 두 자녀를 두었습니다. 두 자녀는 투트모세 2세와 하셉투스 딸이 있었죠. 공주죠. 이게 두었었는데 이 하셉투스는 투트모세 2세와 형제죠. 형제지간임에도 불구하고 이복 형제라 볼 수 있죠. 이때 당시의 전통에 의해서 형제임에도 불구하고 남매가 결혼을 하게 됩니다. 결혼하던 중에 투트모세 3세를 낳게 됐죠. 투트모세 3세를 낳게 되고 이러던 중에 하셉스트는 우리가 조금 전에 살펴볼 모세를 이제 입양하면서 모세를 양자로 삼게 됩니다. 이러던 중에 모세가 이제 그 이스라엘 백성과의 관련 속에서 신분이 들통나고 멀리 도망가게 되는 거죠. 이렇게 해서 투트모세 3세가 7살 때 왕이 되면서 이제 투트모세 2세는 죽지만요. 하셉스트는 투트모세 3세를 섭정을 하게 되고 그러면서 하셉스트 자신이 애굽의 왕으로 등극을 합니다. 바로로 등급을 하게 되면서 또 다른 바로가 됐죠. 그래서 하셉스트는 7살 때 투트모세 3세가 왕이 된 그 왕을 옆에서 섭정하면서 강력한 영향력을 발휘하게 되는 하셉스트인 것을 보게 됩니다. 투트모세 3세가 이렇게 하지만은 그 후에 죽고 그의 아들 아멘호텝 2세가 이제 또 왕으로 된 것을 봅니다. 이러던 중에 또 시간이 흘러서 80년이 흘렀다고 볼 수가 있겠죠. 모세가 돌아오게 됩니다. 그래서 우리가 보는 출애굽기 기간은요 모세와 아멘호텝 2세 사이에서의 관계다 이렇게 보면 되겠습니다. 이러한 역사를 보면서 우리가 살펴보겠죠. 얼마 전에 우리 LA에서 뮤지엄에서 킹 투투 박물관 전시회가 있었습니다.
이런 걸 보면은 우리가 성경을 공부한 사람으로서 이걸 보면은 좀 더 흥미진진한 그러면서 모 출애굽기를 바라보는 관점에서 또 박물관에 가서 본다면은 배우는 바도 있을 수가 있겠죠. 예, 모세가 40년이 흐른 걸로 보이게 됩니다. 장성한 후에 자기 형제들에게 나아가서 그들이 고되게 노동하는 것을 보았다 그랬습니다. 하루는 이렇게 나가서 일하는데 애굽 사람이 히브리 사람을 괴롭히면서 치는 것을 보게 되는 거예요. 그래서 모세가 그 애굽 사람을 때려서 죽입니다. 이렇게 하고 나서는 모세가 감추죠. 그렇게 했었는데 그 다음 날도 가서 보니까 이번에는 히브리 사람, 이스라엘 사람 두 사람이 싸우고 있는 것을 보게 됐죠. 그래서 모세가 어찌해서 같은 동족끼리 싸우느냐 이렇게 말하니까 그 사람들이 말하는 거죠. 어제는 그 애굽 사람을 죽이더니 오늘은 너가 우리를 죽이려고 하느냐? 누가 너를 우리의 재판관으로 삼았느냐? 이렇게 말한 거 아니겠습니까? 그러니까 모세가 두려워해서 그 자기가 히브리 사람인 것을 탄론한 거 아니겠습니까? 이렇게 해서 두려워했다 이렇게 나와 있습니다. 여기서 우리 한 가지 살펴볼 수 있는 거는요. 모세가 장성한 후에 이거는 40년이 지난 그 후라고 볼 수가 있죠. 자기 형제들에게 나갔다 이렇게 말하고 있습니다. 우리가 그 모세가 어떻게 해서 40년 후에 자기 자신이 자기가 애굽 사람이 아니고 왕족의 후손이 아니고 히브리 사람인 걸 어떻게 알았을까? 그래서 자기 형제들에게 나가고 싶은 마음이 생겼을까? 저는 또 그걸 생각을 해보게 됩니다. 이렇게 볼 때에 모세는 어느 순간에 자기의 뿌리에 대해서 깊은 갈등이 있었던 것을 보게 됩니다. 그래서 청소년기를 지나면서 자기 자신이 아무래도 애굽 사람이 아닌 것 같은 그 이상한 그 느낌을 가질 수가 있었던 거죠. 그래서 아무래도 그 갈등 속에 자기의 그 뿌리를 찾던 중에 자기가 히브리 사람인 것을 알게 된 것을 보게 됩니다. 어떻게 해서 모세가 자기 자신이 히브리 사람인 걸 알게 됐을까? 아무래도 유아기 때 그의 어머니, 친어머니 요게벳이 모세를 양육하면서 주었었던 그 교육적인 것들이 결국 모세가 장성하면서 그 뿌리를 생각나게 만들고 자기 자신의 정체성에 대해서 갈등을 일으키고 결국은 그 이스라엘 사람인 것을 자기가 발견하게 되고 그 갈등 관계에서 생기는 그런 문제지 않겠는가 이런 생각을 하게 됩니다. 어떻든 간에 이 일로 말미암아 이 사건으로 말미암아 모세는 큰 어려움을 개인적으로 당하게 되는 거 아니겠습니까? 왜냐면은 자기 자신의 비밀인 줄 알았더니 혼자만의 비밀이 아니었는데 이제는 모든 사람이 알아버린 그런 일이 된 거죠. 이렇게 할 때 제일 큰 문제는 뭐냐면은 모세가 정적이 있었다는 거죠. 왜냐면은 하셉스투인 그의 양어머니 하셉스투에 의해서 앞으로 차기 또 다른 바로의 반열에 이룰 수 있는 그러한 가능성이 있지만은 또 투투모세 3세에 의해서는 정적의 그런 관계가 될 수가 있는 거 아니겠습니까? 그래서 이 투투모세 3세 이 바로는요 모세가 애굽 사람이 아니고 히브리 사람인 것을 알았을 때에 그야말로 호기를 맞이한 거 아니겠습니까? 그래서 이 바로는 투투모세 3세는 모세를 죽이려고 이렇게 하는 거죠. 그러니까 모세는 이제 멀리 도망갈 수밖에 없는 그런 상황이 생기게 된 겁니다. 그래서 모세는 미디안 땅까지 도망가고 거기서 양을 치는 사람으로 살아가게 된 것입니다. 지금까지 모세가 애굽 왕궁에서 왕자로서의 삶을 살았던 것을 썸바디 인생, 어떤 중요한 인물로의 삶을 살았다면 이제 양치는 그 누구도 알아주지 않는 노바디의 인생을 또 다른 40년을 살아가게 되는 것 아니겠습니까? 그러나 그러한 가운데 속에서도 하나님의 뜻은 진행되고 있고 있는 것을 보게 됩니다. 우리가 여기서 보면요, 모세가 어디까지 도망갔다고요? 미디안까지 도망갔습니다. 이 미디안은 얼마나 이렇게 먼 거리겠습니까? 그래서 시내산을 건너가지고 이렇게 멀리 지금으로 말하면 사우디아라비아까지 도망을 갑니다. 멀리 도망간 거 아니겠습니까? 미디안까지. 그렇지만 아브라함의 후손이었던 미디안 족속이었습니다. 멀리 갔습니다.
그런데 거기 하나님의 뜻이 있었던 것은 뭐냐면은 앞으로 하나님께서 인도해 주시는 그곳이 어디입니까? 이 시내산 아니겠습니까? 미디안과 시내산은요 아주 가까운 거리라고 볼 수가 있습니다. 사실은요. 그래서 모세는 이 시내산의 지형들에 대해서 익숙하게 되고 결국 이 땅까지 가나안 땅까지도 지리적인 공부를 할 수가 있는 익숙할 수 있는 그런 계기를 이 미디안 40년 양치를 하면서 터득을 하게 됩니다. 그러니까 이러한 과정 속에서도 하나님의 교육과 하나님의 훈련은 의미 있는 그런 시간들이었던 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 자, 이러던 중에 모세가 자기 장인 이드로의 양을 칠 그 시간이 40년이 경과되었습니다. 또 다른 40년이 지난 거죠. 왕국에서의 40년, 양치로서의 40년. 이런 중에 하나님께서 모세를 부르실 때가 되었습니다. 예, 하나님의 산 호렙산은 시내산이죠. 이 시내산에서 떨기나무가 있는데 그 떨기나무에서 불이 붙었지만은 이게 완전히 타지 않고 계속 불이 붙어 있는 이상한 광경을 이 모세가 보게 되는 겁니다. 모세의 호기심이 발동한 거 아니겠습니까? 떨기나무에 불이 붙었는데 완전히 완전히 타버리지 않고 계속 남아있는 그 이상한 현상. 그래서 이게 어떤 현상인가 하면서 모세가 거기를 가게 된 거 아니겠습니까? 하나님께서 모세를 찾으시고 부르신 것을 보게 되죠. 여기서요. 그 많고 많은 것 중에 하나님께서는 왜 하필 떨기나무가, 이 떨기나무는 우리가 캘리포니아에서 자주 이렇게 볼 수 있고 밖에 나면 흔히 볼 수 있는 부시 떨기나무입니다. 부시죠. 부시 트리. 이거는 불이 붙으면요 그냥 한꺼번에 그냥 사라집니다. 그런데 이 떨기나무가 정말 말라 비틀어진 떨기나무, 불이 붙으면 한순간에 없어지는 정말 연약한 떨기나무, 이게 사라지지 않는 하나님의 섭리를 위해서 사용되고 있다는 거죠. 이 떨기나무는 바로 모세 자신을 의미하고 있다고 볼 수가 있습니다. 불이 붙으면 그냥 사라질 수밖에 없는 아무 쓸모없는 그런 떨기나무. 그러나 하나님의 손에 쓰임을 받을 때에 하나님의 역사를 위해서 사용되게 되는 거 아니겠습니까? 그래서 이 떨기나무에 하나님께서 떨기나무를 통해서 하나님께서 모세를 부르신 것을 보게 됩니다. 하나님께서 모세를 부르십니다. 모세가 이렇게 이 떨기나무의 광경을 보기 위해서 올 때에 하나님께서 모세에게 모세야 모세야 부르신 것 아니겠습니까? 그때 모세가 내가 여기 있습니다 답변을 하죠. 하나님께서는 모세 이름을 알고 계셨습니다. 모세야 모세야. 모세가 자기 자신의 그 뿌리에 대해서 알고 하나님에서 생각하고 왜 생각 안 했겠습니까? 그 하나님에 대한 깊은 그 갈등이 왜 모세에게 없었겠습니까? 그 모세가 자기 자신의 영광과 자기 자신만 생각했다면은 모른 척하고 머물러 있었다면은 어머니 하셉수트의 배경 가운데서 다음에 차기 왕권도 바라볼 수 있는 그런 왕궁에서 삶을 살 수가 있었을 거 아니겠습니까? 그럼에도 불구하고 모세가 정말로 그러한 상황 속에서 그러한 모든 부귀영화를 다 버리고 정말 하나님 앞에서 그 민족을 찾기 위해서 갈등 속에서 헤매다가 결국은 이제 미디안 광야에 와서 40년 잃어버린 40년을 살게 된 모세 아니겠습니까? 그래서 모세는 정말 그 하나님에 대해서 궁금한 것이 너무나 많았을 겁니다. 하나님이 과연 계신 건가? 나는 누군가? 아마도 나는 누군가 이걸 이제는 더 이상 지쳐서 생각할 수 없는 40년, 그의 나이 80. 이러한 상황 속에서 정말 아무것도 이제는 다 포기해버릴 수밖에 없는, 이렇게 그의 인생이 끝난다고 해도 이상할 것이 없는 그의 인생 아니겠습니까? 그런데 하나님께서는 그 모세를 기억하고 계셨습니다. 모세 이름을 기억하고 계신 거죠. 모세야 모세야. 모세가 내가 여기 있나이다. 그때 하나님께서 모세에게 내 발에서 신을 벗으라 이렇게 말씀을 하십니다. 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라. 신을 벗으란 말은 그의 주권을 포기한 것입니다. 나의 주권, 내 자신의 모든 결정권, 주도권을
벗어서 하나님께 드린 것을 신을 벗으라는 것을 의미합니다. 모세가 지금 하다못해 양치기 하면서 쌓았었던 그의 그의 뭔가 그의 것이 있었다면 그것까지도 버려야 될 뿐만 아니라 잔지로 남아있는 애굽의 생활의 모든 것들을 다 버리라는 거죠. 전적으로 하나님의 손에 쓰임받을 수 있는 그 반의 신을 벗어서 하나님께 드리는 그 양도권을 하나님께 드리는 바로서 신을 벗으라 이렇게 말씀하신 거죠. 그러면서 나는 내 조상의 하나님, 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이다 이렇게 말씀하십니다. 모세가 그의 조상에 대해서 그 뿌리에 대해서 왜 고민이 없었겠습니까? 하나님의 치는 그 하나님 아니겠습니까? 그의 조상 아브라함, 이삭, 야곱에 대해서 왜 모르겠습니까? 그러나 이두의 양을 치면서 미디안 40년 모든 것을 그 무슨 의미가 있겠어요? 그 상황 속에서 하나님의 치는 그 이름뿐만 아니겠습니까? 그러나 하나님께서는 모세에게 나는 내 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이다 이렇게 말씀하시면서 모세에게 다가가는 것입니다. 모세가 두려워서 얼굴을 가리는 거죠. 하나님께서 모세에게 하나님의 관심을 말씀하십니다. 여호와께서 이르시되 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독자를 말미암아 부르심을 듣고 그 근심을 알고 내가 내려가서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅, 젖과 꿀이 흐르는 땅, 곧 가나안 족속, 헷 족속, 아모리 족속, 브리스 족속, 히비 족속, 여부스 족속의 지방에 데려가려 하노라. 하나님께서는 이 하나님의 프로젝트, 하나님의 계획을 모세에게 말씀하시고 계십니다. 이 말씀 속에서 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? 내가 내 백성의 고통을 외면한 게 아니라 보았다는 겁니다. 430년을 보았다는 거죠. 그들의 고통을 들었다는 겁니다. 그들의 근심을 알았다는 겁니다. 이제 하나님께서 내려가셔서 이 이스라엘 백성을 애굽의 손에서 건져내서 인도하여서 가나안 땅으로 인도하는 것이 하나님의 프로젝트라고 말씀하신 것입니다. 이 하나님의 관심을, 하나님의 프로젝트를 지금 모세에게 말씀하시고 계시는 것입니다. 이 프로젝트는요, 하나님의 주권에 해당되는 것입니다. 모세가 비록 이스라엘 백성을 다음에 출애굽을 해서 가나안 땅에 입성하는 그 땅까지 가지만은 이 거대한 프로젝트를 세우지만 사실 이것은 모세의 계획이 아니라 모세의 어떤 프로젝트가 아니라 하나님의 계획이었음을 지금 모세는요 출애굽기 3장 말씀을 통해서 밝혀내고 있는 것입니다. 그의 계획이 아니라 하나님의 계획이었음을 모세는 말하고 있는 것이죠. 이런 하나님의 계획을 하나님께서는 모세에게 말씀하시고 하나님의 계획이 하나님의 프로젝트가 모세의 프로젝트가 될 수 있도록 하나님께서는 말씀하시고 계신 것입니다. 하나님의 사람들은 누구였습니까? 하나님의 관심이 나의 관심이 되지 않겠습니까? 하나님의 프로젝트가 나의 프로젝트가 될 수 있도록 내가 그곳에 쓰임 받을 수 있도록 하는 것이 하나님의 사람들의 진정한 마음이야 되리라고 믿습니다. 여기서 우리 한 가지 알 수 있는 것은요, 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽시킬 때에 430년이 경과되는데 거기는 하나님의 때가 있었음을 보게 됩니다. 왜 430년인가? 왜 100년이면 안 되고 200년이면 안 되고 430년이 지난 바로 오늘이만 되는 것인가? 할 때 거기는 하나님의 계획이 있음을 봅니다. 때는 크게 인간의 때와 하나님의 때가 있습니다. 인간의 때를 우리가 크로노스로 말한다면 하나님의 때는 큐리오스입니다. 예, 하나님의 때는 하나님께서 적합하다고 생각되는 바로 그 하나님의 때를 말한 거 아니겠습니까? 이렇게 볼 때 출애굽의 때는 하나님의 때가 있었습니다. 첫 번째, 이스라엘 백성들이 한 민족이 되어야 될 때를 말합니다. 애굽의 야곱의 가족 70명이 그들이 200만이 넘는 한 민족이 되기 위해서는 430년의 기간이 필요했었습니다. 하나님께서는 아브라함에게 약속해 주셨던 그 축복, 아브라함이 한 민족이 되기를 원한 바로 그 때를 기다리신 거 아니겠습니까? 그래서 먼저 요셉을
애굽으로 보냈고 궁극주에서 함께하고 그곳에 이스라엘 백성들을 이민 오게 하시고, 그래서 고센 땅에서 살면서 한 민족이 되도록 하는 데 있어서 430년의 기간이 필요했던 거죠. 그러나 이스라엘 백성은 애굽에서 계속해서 영원토록 살아서는 안 되는 거죠. 하나님께서 아브라함에게 주었던 바로 그 땅, 가나안 땅으로 돌아가야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 이스라엘 백성들이 또 거기서 고통받고 고난받는 것도 의미가 있습니다. 그 땅의 주인이 아니라는 거죠. 그는 거기서 언젠가 떠나야 될 사람이라는 것을 이스라엘 사람들이 알아야 되는 거 아니겠습니까? 어떻든 이스라엘 백성들이 한 민족이 되기를 하나님께서 기다리셨던 것을 보게 되고, 또 두 번째 하나님의 때는요, 포인트가 된 게 뭐냐면은 이스라엘 백성이 가야 될 땅은요, 어디입니까? 가나안, 헷 족속, 아모리, 브리스, 히위, 여부스 족속이 있는 바로 그 가나안 땅이라는 겁니다. 그러면은 비어있는 빈 공간에 가서 살아야 되는 것이 아니라 이스라엘 백성들은요, 가나안 땅, 가나안 족속들이 살고 있는 그 땅을 가서 취해서 얻어야 되는 거 아니겠습니까? 그러면은 그건 또 그렇죠. 왜 전쟁을 해서 그 잘 살고 있는 사람들 갖다 쫓아보내고 그 땅을 취해 산다는 것. 그러나 하나님께서는 가나안 족속이 죄악이 극계에 달한 바로 그때를 바라보셨다 했습니다. 가나안 족속들이 우상 숭배와 그 죄가 극에 달해서 하나님의 징계가 이제는 그 가나안 족속에 임하는 그 때를 기다린 거죠. 가나안 족속들이 얼마나 많이 우상 숭배와 또 그들의 타락상이 극에 달했습니까? 그래서 하나님께서는 이 가나안 족속을 징벌하는 그 징벌의 수단으로 이스라엘 백성을 가나안 족속에 가나안 땅으로 가시게 하신 것이 아니겠습니까? 그래서 모세와 여호수아를 통해서 가나안 땅에 들어가게 된 겁니다. 그래서 하나님의 때에는 이유가 있습니다. 첫 번째는 이스라엘 백성이 한 민족이 되는 그때, 두 번째는 가나안 족속이 죄악이 극에 달해서 이 가나안 족속이 징벌을 받아야 될 그때를 하나님께서 기다렸던 것을 보게 됩니다. 그래서 하나님께서는 그 때가 되셨을 때에 모세를 부르신 겁니다. 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 하나님께서 바로 이 하나님의 프로젝트에 함께 할 수 있는 모세를 부르시고 이 모세를 하나님의 대리자로 보내시겠다, 이렇게 말씀하십니다. 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 그런데 이런 하나님의 계획에 모세는 하나님, 제가 하나님의 일에 동참하겠습니다, 저를 사용하여 주십시오, 이렇게 말하면 좋겠지만은 그렇게 말하지 않습니다. 여기서 보니까 그러나 하나님의 뜻과 하나님의 말씀과는 달리 그러나 모세는 뭐라고 말합니까? 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내릴까? 이렇게 부정적인 답변을 합니다. 왜냐하면 모세는 이제 자기 자신이 누군지 압니다. 옛날에 왕궁에 샀을 때 왕자로서의 그 패기가 있었을 때는 만약에 이런 말씀했다면 예스 하나님, 제가 그렇게 하겠습니다, 이렇게 말할 수 있겠지만은 이제 40년 미디안 광야에서 정말 양치기로 살면서 뭐 하겠습니까? 양치기 하면서 그 양 돌보는 일 아니겠습니까? 아침에 나가서 양들에게 물 주고 꼴 좋은 곳을 먹여가면서 기껏 하는 것은 좀 이렇게 일이 때나 또 사나운 짐승 오면 쫓아버리는 것, 돌보는 그 정도 일, 알고 있는 거 다 잊어버리고 정말 이제는 또 다른 40년을 지나가면서 모세는 그의 자신이 정말로 한 촌부로서의 참 볼품없는 그런 인생 아니겠습니까? 할 수 있다는 것은 양 몇 마리 돌보는 것, 그 정도밖에 아니다고 생각했습니다. 그런데 이러한 하나님의 거대한 프로젝트, 이스라엘 백성을 바로에게서 애굽에서 손에서 빼내서 하나님께서 원하시는 그 땅 가나안 땅으로 가게 하는 이 거대한 프로젝트를 모세가 한다고요? 어떻게 바로에 가서 250만의 이스라엘 사람들을 내놓으라고 말할 수가 있겠습니까? 그것은 바로 바로와의 전쟁을 의미하는 것이고 애국과의 전쟁을 의미하는 거 아니겠습니까? 모세가 자신이 있겠습니까? 모세가 제가 누구이기에 그것을 할 수 있겠습니까? 이러한 답변을 할 수밖에 없겠습니다. 그때 하나님께서 모세에게 뭐라고 말씀하십니까? 그 일은 너가 하는 것이 아니라 내가 하는 것이고
내가 반드시 너와 함께 있겠다. 이렇게 말씀을 하십니다. 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 그래서 너가 반드시 이스라엘 백성을 데리고 이 산 호렙산으로 오게 될 것이고 이곳에서 하나님을 예배하게 될 건데 반드시 그렇게 될 건데 그것이 바로 표적이다. 그것이 바로 사인이다. 이렇게 말씀을 하십니다. 하나님께서 모세와 함께 하겠다는 것을 말씀해 주시고 이 일이 실패가 없는 성공적인 하나님의 프로젝트가 될 것을 모세에게 격려를 하고 있는 것을 보게 되는 거 아니겠습니까? 그때 모세가 이야기를 하죠. 제가 만약에 이스라엘 백성에 간다면 이스라엘 백성들이 분명히 너를 보낸 그 하나님이 누구냐 이렇게 물어볼 겁니다. 제가 하나님을 누구라고 말할 때에 하나님의 이름이 누구라고 말할까요? 이렇게 질문을 하죠. 이렇게 할 때 하나님께서 모세에게 하셨던 그 말씀이 뭡니까? 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라. 스스로 있는 자가 날 너에게 보내셨다 하라. 이렇게 말씀을 하십니다. 히브리어로 보니까 에흐예, 아쉐르 에흐예. 뭡니까? 에흐예라는 것은 I am. 에쉐르라는 것은 관계대명사죠. who 또는 that입니다. I am who I am. 이렇게 말씀하십니다. 에흐예는요 미완료형 동사입니다. 미완료형이라는 것은 완료되지 않고 계속 진행된 바로 진행형을 말하는 거 아니겠습니까? 그러니까 I am 과거에서 끝난 것이 아니라 현재로서 끝난 것도 아니고 과거와 현재와 계속해서 연결되면서 완성되지 않은 존재 그 자체를 말씀하신 거 아니겠습니까? 그러니까 I am 영원 전에도 I am 현재고 지금도 I am이고 미래도 계속 존재하실 그분 영원하신 그분 스스로 계신 자 바로 창조주 하나님 말씀하시고 계십니다. 나는 스스로 있는 자니라. 나는 창조주다. 이렇게 말씀하시겠죠. 스스로 있는 자가 나를 너에게 보내셨다 하라. 이렇게 말씀을 하신 거 아니겠습니까? 이 스스로 있는 자 여호와 하나님이 바로 우리들의 조상들의 하나님 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라는 거죠. 이 하나님의 이름이 영원한 이름이요 대대로 기억할 나의 칭호, 나의 이름이다. 이렇게 말씀하십니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 스스로 계신 분인 줄로 믿습니다. 영원 전에도, 지금도, 또 앞으로 영원 후에도 언제나 똑같으신 바로 스스로 계신 창조주 하나님이십니다. 모세에게 말씀하셨던 그 하나님께서 바로 우리 하나님이십니다. 모든 세상에 있는 것들을 존재하게 만드신 제1원이신 창조주 하나님. 바로 모세에게 하나님께서는 나는 바로 여호와 하나님이다. I am 에흐예 이렇게 말씀하시고 계십니다. 나는 여호와다. 그 하나님께서 모세를 부르시고 바로 애굽에서 이스라엘 백성들을 출애굽시킬 수 있도록 하시는 절대자 창조의 하나님인 것을 말씀하고 계십니다. 이 하나님께서 모세를 보내시면서 이렇게 할 때에 모세가 바로가 이스라엘 백성을 쉽게 내어줄 수가 없습니다. 이스라엘 백성이 250만의 민족 그 종 아니겠습니까? 재산을 친다면 얼마나 막대한 재산이겠습니까? 이렇게 할 때 결코 바로가 이스라엘 백성을 쉽게 내어줄 수가 없습니다. 내어줄 만한 이유가 있을 정도로 거기에 충분한 이유가 설명돼야 되는 것이고 또 바로가 그렇게 해야만 되는 또 다른 힘이 있어야 되는 거 아니겠습니까? 바로보다 더 강력한 그 힘, 바로를 억압하고 제압하고 바로의 손에 있는 이스라엘 백성을 내어 놓을 수밖에 없는 그런 환경으로 만들어가는 그 힘, 그게 뭐겠습니까? 그게 바로 하나님께서 말씀하셨던 10가지 재앙 사건입니다. 10가지 재앙 사건의 그 개요를 본다면요, 첫 번째 재앙이 뭐였습니까? 피해 재앙이거든요. 나일강이 피로 물듭니다. 다른 말하면 나일강이 피로 물들면서 나일강이 썩게 만드는 거 아니겠습니까? 이 썩게 만들 때 나일강에 살고 있었던 그 개구리들이 도저히 살 수 없는 것이죠. 그래서 나일강에 살던 그 개구리들이 다 육지로 올라온 겁니다. 육지로 올라와서 그 많은 개구리들이 딱 죽게 되고 그 냄새가 진동을 하게 되고 이렇게 그렇게 되겠죠. 그러면 전염병이 생길 수밖에 없는 거죠. 이렇게 한다면 이와 이 파리가 들끓게 된 거 아니겠습니까? 이렇게 하면서 이렇게 할 때요 또 전염병이 만연하게 되는 거죠. 이렇게 하면서 가축들에게 질병이 막 퍼지게 되고
가축뿐이겠습니까? 사람들에게도 질병이 퍼지게, 전염병이 퍼지게 되는 거죠. 이렇게 해서 많은 사람이 고통을 당하게 되고 죽게 됩니다. 이렇게 되면서 또 천재지변이 생기가 아니겠습니까? 우박이 떨어지면서 모든 농작물이 폐해가 되고, 농작물이 폐해될 뿐만 아니라 남은 그 농작물이 달지라도 메뚜기 떼가 와서 다 먹어버립니다. 뿐만 아니라 바로 캄캄한 어둠이 흑암까지 덮치면서 말할 수 없는 공포심이 이 애굽에 이렇게 퍼지게 되는 거 아니겠습니까? 이렇게 하면서 많은 사람이 죽게 되고 첫 장자들이 죽는 대참사가 벌어지게 됩니다. 이렇게 할 때 바로는 이스라엘 백성을 내어줄 수밖에 없는 막다른 상황 속에 가게 되고 내어주게 된 것을 보게 됩니다. 그의 결심을 처음으로 예루살렘 백성 250만을 그의 그 왕권과 겨룰 수 있는 그 재산을 이게 포기를 하게 된 것을 보게 됩니다. 그런데 우리가 여기서 한 가지 살펴봐야 될 것은요, 바로가 이스라엘 백성을 내놓은 데 있어서 10가지 지향이 단순한 경제적인 물질적인 이런 손해를 의미하는 것이 아닙니다. 그이들은 또 다른 바로의 그 마음을 정말로 공포로 몰아넣을 수 있는 정신적인 그런 영적인 의미를 하나님께서 주셨다는 거죠. 우리 그걸 한번 살펴보기를 원합니다. 그 10가지 지향의 영적 의미는 뭐를 의미하겠어요? 이 질병과 이 재난의 영적 의미. 첫 번째는요, 나일강이 피로 물들었습니다. 이건 이스라엘 애굽 사람들은요, 이 나일강, 바로 거기는 강신이 있었습니다. 나일강. 한강은, 서울은 한강의 기적이라고 말하잖아요. 바로 애굽의 당시 애굽은요, 바로 나일강의 기적이었습니다. 나일강은 바로 애굽 사람들에게 풍요를 갖다 주는 바로 상징적인 신이었습니다. 그런데 실제로 이 나일강을 다스리는 신이 있다고 믿었습니다. 그 신이 크눔입니다. 또 하피입니다. 나일강의 수호신이죠. 나일강의 영입니다. 특별히 풍요의 신이었습니다. 그것을 갖다가 그림을 보면 이러한 신이었었죠. 그래서 애굽 사람들은요, 이 크눔과 하피가 나일강을 통해서 애굽 사람들에게 풍요를 가져다 주는 것으로 믿고 살아왔었고, 이 크눔을 섬기고 있었던 것을 보게 됐죠. 그런데 이 나일강이 썩게 되는 겁니다. 이 크눔이 아무것도 하지 못하는 참으로 무기력한 그러한 존재로 전락을 하게 되는 거죠. 이렇게 볼 때에 하나님께서 나일강을 치셨다는 것은요, 이스라엘 애굽 사람들이 바로 이 큰 자기들이 믿고 있던 신이 아무 힘을 쓰지 못한 참 보잘것없는 신이라는 것을 바로 크눔의 패배를 의미한 것입니다. 이러던 중에 개구리가 이제 올라와서 자기들의 축복을 가져줘야 될 개구리가 재앙을 가져다 주게 된 것을 보게 됐죠. 이 개구리는 뭐냐면요, 이 애굽 사람들은 개구리 신이 있습니다. 헤카라고 말하죠. 헤카인데 이 헤카가 애굽 사람들에게 이 풍요를 가져다 주는 것으로 참 믿고 있었습니다. 왜 그러냐면 개구리가 알을 낳으면 엄청 많은 알을 까잖아요. 올챙이가 얼마나 많습니까? 그래서 우리 한국 사람들도 이 개구리, 두꺼비 신 믿고 있잖아요. 그래서 두꺼비는 풍요의 상징이고 복을 가져다 주는 것도 믿고 있습니다. 애굽 사람들도 똑같이 믿고 있었던 거죠. 그런데 이 헤카가 그들에게 복을 가져다 주는 것이 아니고 오히려 재앙을 가져다 주는 것입니다. 헤카는 이겁니다. 실제로 그들이 믿고 있던 신 아니겠습니까? 이렇게 볼 때에 이 헤카, 복을 가져다 줄 그들이 믿고 있었던, 그들이 섬기고 있었던 이 헤카도 그들에게 아무 도움이 되지 못하고 오히려 재앙을 가져다 주는, 하나님과 기로해서 헤카가 정말로 그 패배하게 되는 이것을 애굽 사람들이 보게 되는 거 아니겠습니까? 하나님께서 크눔과 이 헤카를 치신 겁니다. 이러던 중에 이가 나오고 또 8장이 나오게 되죠. 근데 이 이는요, 우리가 생각하는 이거 이일 수 있지만요, 사실은 땅을 치니까, 땅에 티끌을 치니까 땅이 변해서 이가 되었다고 말하지 않습니까? 그러니까 이의 자신보다도 땅이 변해서 이가 됐다, 이렇게 볼 수 있습니다. 이 땅은, 이 애굽 사람들은 땅의 신이 있었습니다. 이 갭이죠. 그래서 이 땅의 신이, 축복을 가져야 될 땅의 신이 그들에게 이로 변해서 고통을 가져다 주는 거 아니겠습니까? 땅의 신 이겁니다. 갭이라고 볼 수가 있죠. 땅의 신입니다. 그래서 이 애굽 사람들이 두 가지 믿고 있었습니다. 땅의 신 갭과 하늘의 신 너트죠. 그렇게 해서 하는데 이 땅이 그들에게 오히려 재앙을 가져다 주는 걸 보면서
자기들이 믿고 있었고 섬겼었던 갭도 아무 복을 줘주지 못하는 것으로 이 갭의 철저한 패배로 애굽 사람들은 알게 되는 거 아니겠습니까? 또 네 번째 보면 파리의 장이 있습니다. 이 파리는 날아다니는 파리라고 볼 수도 있겠죠. 그런데 조금 더 파리에 대해서 연구하면요, 이 파리는 우리가 알고 있는 게 파리가 아니라 코풀이라고 말하는 쇳덩구리적인 것을 의미하고 있습니다. 쇳덩구리. 왜 쇳덩구리냐면은 애굽 사람들은요, 이 쇳덩구리가, 우리 쇳덩구리 알죠? 쇳덩구리가 소똥을 갖다 이렇게 말려서 이렇게 가잖아요. 그런데 이 애굽 사람들은 무식하게도 이 쇳덩구리가 몰고 가는 소똥을 갖다가 동그라니까, 둥그런 그 구형이니까 이걸 갖다 태양으로 보는 거예요. 애굽 사람들은 태양을 섬기지 않아요? 그러니까 이걸 보면서 소똥구리는 태양을 만드는 신이다, 이렇게 믿고 있는 거죠. 얼마나 무지몽매하겠습니까? 그래서 이 소똥구리가 그들에게 복을 가져다 주는 걸로 믿었었는데, 오히려 그들에게 재앙을 가져다 주는 걸 보면서 애굽 사람들은 이 코풀이라고 말하는 이 쇳덩구리, 이거의 철저한 패배로 이렇게 보게 되는 거죠. 영들의 싸움인 것을 보게 됩니다. 신들의 싸움이죠. 하나님께서 한 신을 갖다가 치시면서 제압하고 있는 것을 보게 되는 것이죠. 이게 가축 악질의 재앙입니다. 이 가축 악질의 재앙은요, 애굽 사람들은 아피스라고 말하는 황소신을 믿고 있었습니다. 하토르라고도 이렇게 했었던 그 소입니다. 아피스는 황소, 수컷이고 하토르는요, 암소죠. 이거 다산의 신입니다. 어느 나라나 가보면은 이 황소가 이렇게 우상으로 많이 등장을 하고 되는 것을 보게 되는 거죠. 네, 그래서 이러한 황소 신을 믿고 있었습니다. 그런데 이 황소가 자기들의 복이 되지 못하고 다 악질, 질병에 걸려서 다 쓰러져 가는 것을 보게 됩니다. 그들의 신 하토르는 어디 있겠습니까? 그들 아피스가 아무 역할도 못하거든요. 이것을 보면서 애굽 사람들은 철저하게 그들이 믿고 있었던 아피스와 하토르의 이 패배를 인정할 수밖에 없는 것입니다. 이렇게 하면서 사람들까지 독종이 임하게 되고 질병이 창궐을 하게 됩니다. 그때 이 애굽 사람들은요, 메이스라고 하는 이모텝이라고 말한 마술과 치료의 신을 믿고 있었습니다. 이렇게 볼 때 이렇게 했었지만요, 애굽 사람들 이 아토르, 이모텝 또 메이스가 아무 역할을 못하고 철저히 패배한 것을 보면서 애굽 사람들은 참으로 하나님의 권위에 대해서 놀랄 수밖에 없었겠죠. 이렇게 하면서 하늘에서 우박이 떨어집니다. 그러면은 그들이 믿고 있었던 이시스라고 말한 이 공기의 신이, 이 하늘의 신이 그들을 보호해 줘야 되지 않겠습니까? 그런데 이 하늘의 신이 아무 역할을 못 하거든요. 그들은 이 이시스라고 하는 하늘의 신을 믿고 있었습니다. 그래서 이 하늘의 신을 통해서 그들에게 축복을 가져다 줄 것을 믿었지만은 하늘의 신이 아무 역할을 못하게 되고, 이 모세에 의해서, 모세의 하나님에 의해서 모든 것들이 참 어렵게 된 것을 이 애굽 사람들은 보게 되는 것이죠. 그 다음에 이 메뚜기의 재앙입니다. 메뚜기는 초목 농사 수확의 신을 함께 치신 거죠. 셋이라고 말하는 신이었습니다. 이렇게 해서 메뚜기 신이 여기 있습니다. 토목의 신이, 초목 농사 수확의 신입니다. 그랬었는데 이 메뚜기가 오히려 그들의 모든 남아있는 모든 농산물을 다 갉아버리면서 그들에게 큰 피해를 가져다 주는 것을 보게 되는 것이죠. 이렇게 하면서 이제 흑암의 신 재앙까지 가게 됩니다. 애굽에서 가장 큰 신이라고 말하면 호루스라고 말하는 태양신입니다. 우리가 그 피라미드를 보면은 바로 태양신을 섬기는 것 아니겠습니까? 그런데 태양이 그 빛을 내지 못하고 캄캄한 흑암으로 3일 동안이나 덮여지게 된 것을 보게 되는 거죠. 신약 사람들이 믿고 있었던 최고의 신이라고 믿고 있었던 이 태양신도 아무 힘을 쓰지 못하는 것을 보게 되는 것입니다. 뭡니까? 여러분, 이 세상의 모든 것을 지배한, 자연 마음을 지배한 것이 태양이겠습니까? 아니잖아요. 하나님께서 그렇게 하신 거 아니겠습니까? 태양은 인간, 애굽이 볼 때 신으로 믿고 있지만 결국 태양이다 할지라도 그 피조물에 불과한 것이고, 이 태양을 만드신 분이 계신데 그분이 바로 하나님이라는 것을 하나님께서 말씀하시고 계신 것입니다. 이렇게 하면서 마지막 10번째 태양신이고 마지막 10번째 이제 재앙으로 들어가게 된 겁니다. 이 장자의 죽음입니다. 이 장자의 죽음, 바로 이때 이제 하나님께서 이스라엘 백성과 그다음에
애굽 사람들에게 공개적인 그런 말씀을 하시죠. 그것이 뭐입니까? 어린 양을 잡아가지고 그 집 문설주와 안방에 인방에 바르라는 것입니다. 그래서 어린 양의 그 피가 문설주와 인방에 있는 그 집은 하나님께서 넘어가셨다 이렇게 말씀하십니다. 하나님께서 그날 밤에 애굽의 모든 것을 다 심판하는 그날이라는 거죠. 뭘 심판합니까? 사람이나 짐승이나 애굽에 처음 난 것들을 다 심판하시고 다 치시고 애굽의 모든 신을 칠 바로 그날이라는 거예요. 하나님께서는 하나님의 영광을 마지막으로 드러낼 바로 그때라는 것이죠. 그러나 이스라엘 백성들에게는 피할 수 있는 길을 열어주십니다. 뭡니까? 어린 양을 잡아서 그 피를 문설주와 인방에 바르는 그 집은 하나님께서 이 죽음의 신을 그냥 넘어가게 하겠다. 유월하겠다. 이렇게 말씀을 하시는 거죠. 그래서 이스라엘 백성이든 애굽 사람이든 이 하나님의 말씀을 믿고 이 하나님의 말씀대로 하는 집안은 그래서 양을 잡아서 그 피를 문설주와 인방에 바른 그 집은 죽음의 신이 넘어가지만 아직까지도 그 하나님의 역사를 9가지 재앙을 보면서도 믿지 못한 그러한 사람들은 그래서 하나님 말씀에 순종하지 않은 그 집안들은 하나님의 죽음의 신을 피할 수가 없다 이렇게 말씀하는 건 아니겠습니까? 바로 이것이 6월절의 의미로 다가가는 거죠. 6월절의 축제, 6월절의 그 절기가 바로 죽음의 신이 넘어간다, 패스오버 한다 이렇게 해서 6월절의 의미를 주어지게 되는 것입니다. 어떻게 했습니까? 이스라엘 백성들 또 애굽 사람들은요 이 마지막 최후의 그야말로 이 결투를 이제는 살펴볼 수밖에 없습니다. 애굽 사람들은 오시리스라고 말하는 생명의 신을 믿고 있습니다. 태양신의 화신이 바로 그러면서 생명에 죽을 수 있는 그 신이 바로 왕이라고 믿고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 이제 애굽이 믿고 있는 최고의 신 오시리스와 이스라엘 백성 이 모세가 믿고 있는 하나님과의 마지막 결투라고 볼 수가 있습니다. 이 결투에서 오시리스가 이겼나요? 하나님께서 이기셨나요? 그런 결과가 어떻게 나타났습니까? 밤중에 여호와께서 애굽 땅에서 모든 처음 난 것 이것들을 다 치셨다고 말씀했습니다. 그래서 어린 양의 피를 문설주와 문지방에 바르는 그러한 집안만큼은 살지만은 그걸까지도 무시했던 애굽 사람들은요 처음 난 그 장자들 그 짐승까지도 다 죽이면서 하나님께서 하나님이 하나님 되심을 나타내는 그날이었다고 말하고 있습니다. 그래서 애굽에 큰 부르짐이 임했다 이렇게 말했습니다. 무슨 뜻이겠습니까? 애굽 사람들은 마지막까지 이 이시리스를 살펴봤을 거예요. 오시리스를. 그러나 이 오시리스도 아무 능력을 나타낼 수가 없습니다. 하나님께서 바로 오시리스까지 치시면서 애굽 사람들에게 하나님께서 하나님 되심을 그대로 드러낸 것을 우리가 보게 되는 거 아니겠습니까? 하나님께서 승리하신 줄로 믿습니다. 왜 그렇습니까? 당연하죠. 하나님께서는 창조주 하나님이시고 스스로 계신 바로 그 하나님 아니겠습니까? 바로 이 하나님께서는 이 재앙들을 통해서 하나님의 놀라운 역사를 드러내고 계신 것입니다. 우리 사랑하는 성도 여러분, 지금까지 우리가 이런 말씀을 통해서 많은 것을 살펴봤습니다. 그렇다면 우리가 정리를 해보도록 하겠습니다. 하나님께서 10가지 재앙, 전염병과 여러가지 천재지변을 일으키셨던 그 이유가 무엇이었습니까? 그거는요 하나님께서 하나님 되심을 나타내신 겁니다. 하나님께서는 하나님의 영광을 결코 포기치 않으십니다. 하나님의 프로젝트가 계십니다. 하나님의 계획이 계십니다. 하나님께서 반드시 그 계획을 끝까지 이루시고 완성하신 분이십니다. 너희 하나님 여호와인 줄 너희가 알지라. 하나님께서는 하나님께서 하나님 되심을 이스라엘 백성이 알 수 있도록 그렇게 하시겠다. 하나님의 영광을 선포하시겠다. 그렇게 말씀하십니다. 왜 그렇습니까? 이스라엘 백성은 하나님의 백성이라는 거죠. 하나님께서는 내 백성을 반드시 이끌어내겠다 이렇게 말씀하십니다. 그것이 하나님의 프로젝트라고 말씀하십니다. 그래서 하나님께서는 그 하나님의 프로젝트를 이룸에 있어서 10가지 재앙을 통해서 하나님께서 하나님 되심을 선포하시는 것을 보게 됩니다. 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 주기로 맹세한 땅으로 너희를 인도하고 그 땅을 너희에게 주어 기업을 삼게 하리라. 나는 여호와로라.
나는 너희의 하나님 여호와다. 이렇게 반복적으로 말씀하시고 계십니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서, 창조자님께서 저와 여러분의 하나님이신 줄 믿으시길 바라겠습니다. 아멘. 예, 10가지 지향을 통해서 애굽의 모든 신들을 다 치셨던 하나님, 그 하나님께서 그러한 모든 신들보다도 더 능력이 있으시고 천지를 창조하신 하나님을 우리가 믿으셔야 될 줄로 믿습니다. 하나님께서는 저와 여러분을 보호해 주십니다. 바로 이 10가지 지향을 통해서는 하나님께서는 최고의 신이시고 최고의 하나님인 것을 말씀해 주시고 계신 것입니다. 그런데 이스라엘 백성들은 그 하나님을 믿지를 않죠. 네, 문제는 거기에 있습니다. 이거는 이스라엘 백성의 문제뿐만 아니라 우리의 문제이기도 합니다. 우리는 설교 들을 때 하나님을 믿는 것처럼 보이지만 돌아서면 하나님을 부인합니다. 믿음이 어디에 있겠습니까? 예, 하나님께서는 이 10가지 지향을 통해서 이 이스라엘 백성들을 갖다 교육시킬 필요가 있었던 거예요. 예, 왜 그렇습니까? 근데 이스라엘 백성이 참 그렇게 되는 게, 우리가 이스라엘 백성을 뭐라고 참 이렇게 나무라 할 수 있겠지만서도 그 이해를 또 할 수 있는 게 뭐냐면 430년을 하나님 없이 살아왔잖아요. 하나님을 잊어버렸습니다. 예, 그 조상의 하나님, 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 이 야곱의 하나님을 잊어버린 거예요. 그러면 430년을 애굽의 그런 문화 속에 살아왔던 거 아니겠습니까? 애굽의 그 우상들이 바로 이스라엘 백성의 그들의 신이었던 것을 보게 되는 거예요. 하나님, 창조 하나님, 여호와 하나님을 잊어버린 거 아니겠습니까? 그래서 10가지 지향을 통해서 하나님께서는 바로 이스라엘 백성들에게 이 하나님의 존재를 알리는 거예요. 하나님의 존재를, 하나님이 살아계시고 여호와 하나님이 참 하나님이라는 것을 가르쳐 주신 거 아니겠습니까? 교육시키는 거죠. 하나님을 모르고 있었던 이스라엘 백성들에게 하나님, 여호와 하나님의 그 존재를 가르쳐 주시고 교육시키는 것입니다. 예, 그러면서 정말 애굽의 우상 숭배를 그들의 신인 걸로 믿고 왔었던 이스라엘 백성들에게 참 하나님이 누구신가? 우상을 버리고 이 우상을 치시면서 승리하신 그 참 하나님께 돌아오도록 10가지 지향을 통해서 이스라엘 백성들의 교육을 하고 계신 것을 보게 됩니다. 이렇게 하면서 하나님께서는 바로에게 이스라엘 백성은 내어줄 수밖에 없도록 하는 그 하나님의 능력, 하나님께서 참 하나님인 것을 말씀해 주십니다. 세상에게 말씀하신 거 아니겠습니까? 뿐만 아니라 이스라엘 백성에는 나는 여호와다, 나는 하나님 여호와인 줄 너희가 알지라, 이렇게 하면서 이스라엘 백성이 그걸 알 수 있도록 10가지 지향을 통해서 말씀하시고 계신 것을 보게 되는 거죠. 우리가 이걸 통해서 뭐를 알 수 있습니까? 지금 코로나 때문에 참 많은 어려움이 있습니다. 우리가 이걸 보면서 뭐를 생각해야 됩니까? 참으로 우리가 뭐를 생각합니까? 이 코로나가 앞으로 계속하면서 인류를 멸망시키고 나를 멸망시키려고 생각하십니까? 아니면 코로나를 주시면서 코로나 통해서 역사하신 그 하나님의 능력과 하나님의 앞으로 또 다른 계획을 우리가 참으로 그를 믿어야 될 줄로 믿는 것입니다. 하나님께서 이 코로나를 통해서 역사하신 하나님의 계획이 있습니다. 하나님께서는 나는 여호와다, 나는 하나님 여호와인 줄 너희가 알지라, 이렇게 말씀하시고 계시는 거죠. 우리가 이 말씀 속에서 또 다른 교육을 받아야 될 것은요, 이스라엘 백성이 이러한 큰 어려움 속에서 마지막으로 살 수 있었던 것은 어린 양의 보혈이었었고 어린 양의 피였습니다. 이 양을 잡아가지고 지금 문설주와 임박에 바를 때에 죽음의 신을 피할 수가 있었습니다. 이 죽음의 신은 사람이나 짐승이나 또 애굽의 모든 신들에게 다 심판하는 그런 툴로 적용이 되게 될 것입니다. 어린 양의 그 피가 필요했다는 거죠. 이 말씀을 통해서 우리는요, 그 어린 양의 보혈이 누구를 의미합니까? 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. 하나님의 모든 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양을 의미하는 것입니다. 세상의 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양, 예수 그리스도의 보혈만이 우리를 이 모든 질병의 상황 속에서 구원하여 주실 줄로 믿습니다. 여러분, 코로나가 무섭습니까? 아니면 죄의 질병이 더 무섭습니까? 코로나는 육신을 멸망시키는 것에 불과하지만은, 그러나 죄는요, 우리의 육신과 영혼까지도 파멸을 일게 하는 가장 무서운 전염병이 바로 죄의 문제입니다. 이 죄의 문제를 해결할 수 있는 분이 누구겠습니까? 바로 세상 죄를 지고 하는 하나님의 어린 양의 보혈이 우리에게 필요한 줄로 믿습니다.
예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가기 전날 밤에 예수님의 제자들과 같이 성만찬 하시면서 떡과 잔을 주시는 거 아니겠습니까? 그러면서 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피, 곧 언약의 피니라 했습니다. 예수님의 피는 언약의 피인데 뭘 의미합니까? 죄사함을 얻게 하려고 이렇게 말씀하셨습니다. 죄사함을 얻기 위해서는 예수님의 보혈이 우리 마음의 문지방과 인설주에 발라져야 되는 것입니다. 예수님의 보혈을 믿어야 되는 것입니다. 죄사함을 얻게 하려고 하는 바로 나의 피, 곧 언약의 피다. 6월절 어린 양의 보혈이 되어야 될 줄을 믿습니다. 우리 다 같이 한 목소리로 읽어보도록 할까요? 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 말씀하셨습니다. 예수님께서 광야에서 모세가 뱀을 든 것처럼 십자가에 들려 하시는 거 아니겠습니까? 왜 그랬습니까? 예수님을 믿는 자는 바로 생명을 얻도록 하는 거 아니겠습니까? 예수님을 믿는 자는 그 죄의 용서함을 받고 하나님 앞에서 생명을 얻게 되는 것입니다. 질병에 치료할 뿐만 아니라 질병보다 더 무서운 죄의 전염병에서 치료를 받을 수 있는 그 길이 바로 예수님의 보혈이다. 이렇게 말씀을 하시고 계십니다. 사랑하는 성도 여러분, 코로나가 무섭습니까? 죄의 질병이 무섭습니까? 코로나는 우리의 육신을 멸망시키지만은 그러나 죄는요 육신과 영혼을 멸망시킬 수 있는 그러한 일인 줄로 믿습니다. 여러분, 코로나와 죄의 질병에서 우리를 보호해 줄 수 있는 그 해결책이 뭐겠습니까? 예수님의 보혈인 줄로 믿습니다. 믿음인 줄로 믿습니다. 예수님의 보혈을 믿고 예수님의 은혜를 믿고 나아갈 때에 하나님의 은혜가 함께할 줄로 믿습니다. 6월절에 어린 양의 보혈로 오신 예수 그리스도의 피. 다음 주가 이번 주는 고난주가 아니고요. 다음 주는 부활주입니다. 이러한 상황 속에서 우리는요 예수 그리스도의 보혈을 붙잡아야 될 줄로 믿습니다. 6월절에 어린 양의 피를 문지방과 인설주에 발랐던 바로 그 이스라엘 백성의 심정으로 믿음을 가지고 예수 그리스도의 보혈을 잡을 때에 코로나보다 더 무서운 죄의 질병에서 우리를 치유해 주시는 그 예수님의 보혈의 능력을 힘입게 될 줄로 믿습니다. 그런 하나님의 은혜와 하나님의 능력과 하나님의 축복을 받으시는 우리 임마누엘 성도 그리고 이 영상을 보고 있는 모든 분들 되시기를 축원드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사드립니다. 주님께서 우리를 불러주시고 인도하여 주시고 지켜주심을 감사드립니다. 우리가 코로나는 무서운 줄 알지만은 죄의 질병을 무서운 줄을 몰랐습니다. 코로나는 우리의 육신을 멸망시키지만 죄는요 우리의 육신과 영혼까지도 멸망시키는 그런 악한 질병인 것을 봅니다. 이것을 피할 수 있는 유일한 길이 예수 그리스도의 보혈인 줄로 믿습니다. 어린 양의 보혈로 오신 예수 그리스도의 보혈 은혜를 우리가 믿고 마음속에 간직할 수 있도록 지켜주시고 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 보혈이 우리의 질병도 치해 주시고 코로나에서도 해방시켜 줄 수 있는 아버지 하나님의 애국의 모든 질병 속에서도 온전한 이스라엘 백성들처럼 우리에게 보호가 될 수 있는 길인 줄로 믿습니다. 믿음 가운데 거하는 모든 분들 될 수 있도록 축원해 주시고 축복해 주시고 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘.